सुखदेव सिंह ढींडसा ने 2 दिन पहला कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जोड़े प्रबंध है RSS के प्रबंधों के नालों किते ज़्यादा बेहतर है। ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ RSS ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ शोर शराबा मचाई जान, लेकिन RSS अपनी जी लाइन के उपर तुरती जा रही है, अगे बढ़ती जा रही है, किसी की परवाह नहीं कर रही। तो एक मजबूती वाला उन्होंने स्टैंड जो दिखाया ये तो कोई दो रवा है ही। उन्होंने दलील दी कि RSS केंद्र के सूबे जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गलत रुझान वाली कोई गल करता तो RSS उसके कान मरोड़ सकती है। पर जो पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला आया, बाइबल कलां गोलीकांड का मामला आया, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाली दल को कुछ नहीं कहा। दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल उन्होंने कहना कि ढींडसा ने जो बयान दिता है ये RSS प्रति उन्होंने जो हीज प्याज है। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। अज आप सिखां की मिनी पार्लीमेंट वजों जानी जाती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समाजिक और धार्मिक मामलों नाल जुड़े जोड़े सवाल है उन्होंने कर रहे हैं बहस। मिसाल वजों नवे बने अकाली दल के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा ने 2 दिन पहला कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जोड़े प्रबंध है RSS के प्रबंधों के नालों किते ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने दलील दी कि RSS केंद्र के सूबे जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गलत रुझान वाली कोई गल करता तो RSS उसके कान मरोड़ सकती है। पर जो पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला आया, बाइबल कलां गोलीकांड का मामला आया, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकाली दल को कुछ नहीं कहा। दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल उन्होंने कहना कि ढींडसा ने जो बयान दिता है ये RSS प्रति उन्होंने जो हीज प्याज है वो नंगा हो गया। मामला केवल इन्ना ही नहीं, तख्त पटना साहब के साबका जथेदार उन्होंने लव कुश के नाल जोड़ के जो गुरु गोबिंद सिंह के बारे कमेंट्स किए है उससे भी बाबिल है। खास तौर पर मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोबिंद रमैन को लैके जिस तरीके के कमेंट्स किए है, सिख जथेबंदियों वालों मंग की जा रही है कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर माफ़ी मंगनी चाहिए है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकार खेत्र नाल ये मामले भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जे समा बचा तो आप इस मुद्दे पर भी चर्चा करा कि माझे सिख परिवार किस तरीके नाल जहरीली शराब करके उन्होंने बहुत वड्डे झटके लगे है। समाजिक तो देखिए आप धार्मिक खेत्र के इन्होंने मामलों लैके भी साडियां समाजिक जथेबंदियां तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इन्होंने परिवारों प्रति कोई बनती है जिम्मेवारी। इन्होंने सारे मामलों से मेरे नाल पैनल से साढ़े जोड़े खास मेहमान इस वेले जुड़ चुके हैं। गुरचरण सिंह गरेवाल जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मैंबर, अमरिंदर सिंह जी अकाली दल डेमोक्रेटिक के बुलारे, इस तरीके नाल साडे सिख विद्वान डॉक्टर मदनजीत सोहता तिन्ने ही मेहमानों आप पैनल से मिलने लई तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आखते हैं, वेलकम करते हैं। मरिंदर जी पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैन लगे हैं। हाँ जी, जिदा मैं क्या बटाला 2 या 3 दिन पहला सुखदेव सिंह ढींडसा ने जोड़ा बयान दिता कि RSS का प्रबंध जोड़ा है RSS की बेहतर कारगुजारी है श्रोमणी कमेटी के मामले देखिए तो गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने जोड़े कमेंट्स किए है कि ये जोड़ा है जितों तक गल है ढींडसा का RSS प्रति जोड़ा मोह है हीज है वो नंगा होंदा है। की कहोगे, वाकई लगता है कि गल उधर सिद्धू साहब देखो जितों जिहड़ी मंशा दे नाल ढींडसा साहब ने उसनूं तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं लौंगोवाल साहब। ढींडसा साहब का जो मैं समझदा कि उन्होंने कहने का मतलब ये सीगा कि बई RSS ने सुचारू एक मतलब भूमिका निभाई तो देश के विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने पूरा मतलब जिहड़ा हिंदूत्व का एजेंडा उत्थे लागू किया होया है। भावें माइनोरटीज़ है होर जिहड़ियां रीजनल पार्टियां हैगियां वो जो मर्जी
ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮਚਾਈ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੇਜ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਪੰਥਕ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਢਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਜਵਾਬ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SGPC ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਹੈ,
ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਕਿ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 267 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਓ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਪਾਓ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗੈਪ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਧੁੱਪਸੜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ RSS ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ RSS ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ RSS ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਆ RSS ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ RSS ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। RSS ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ।
तो बीजेपੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਐਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਮੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹੂਣੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਜਮਾਤ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਭੋਜਨ ਅਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣ, ਮੁੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲ, ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਰੀਤੀ ਕੁਰਹਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ। ਹੁਣ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ SGPC ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, SGPC ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ RSS ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੇ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। BJP ਔਰ RSS ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80% ਬੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ RSS ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ RSS ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸੂਰਯ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਹ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਅਯੋਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ SGPC ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ RSS ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ RSS, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ SGPC ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਿੱਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆਗੂ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੇਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ
ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਦਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਣਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਹੈ ਰਚਿਤ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੀ ਓਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਪਾਏ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਲਵਕੁਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਹੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਸੇ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਣਦਾ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਖੇੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਤਾ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਹੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਿਖੇੜਾ, ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਵਿਲਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ
ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖੜੌਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੀ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫਰਮਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਿਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।